गुजराती 2 एटले के व्याकरण विभाग भणवाना छे। तो आ व्याकरण विभागनी अंदर આપણે સૌપ્રથમ આગળનું યાદ કરો કે જેની અંદર આપણે સંયોજક છે એ ભણેલા હતા। ત્યારબાદ આપણે વિશેષણ, વાક્યો, વાક્યના પ્રકાર, જેની અંદર પ્રશ્ન વાક્ય છે, ઉદ્ગાર વાક્ય છે, આ વાક્ય આપણે શીખેલા। જે કાળ ચાલુ છે, વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ, આ કાળ વિશે પણ આપણે શીખી ગયા। ત્યારબાદ આપણે समानार्थी शब्दों, जे समान अर्थ दर्शावता होय एवा समानार्थी शब्दों, विरुद्ध एकबीजाना विरुद्ध अर्थ दर्शावता होय एवा विरुद्धार्थी शब्दों। त्यारबाद जोडणीना नियमों, जेनी अंदर आपणे ह्रस्व क्यारे आवे अने दीर्घ क्यारे आवे एना आपणे 7 नियमोनी साथे जोडणी छे आ आपणे शीख्या। अने त्यारबाद हवे आपणे नवुं एटले के शब्द समूह और रूढ़िप्रयोगों सीखवाना छे, जेनी अंदर आपणे आजे रूढ़िप्रयोगों विषे शीखीशुं। तो रूढ़िप्रयोगोनी अंदर तमारे वाक्य छे ए तमे तमारी जाते पण तमे बनावीने लखी शको छो, अथवा तो तमने कोई आवडतुं होय छे वाक्य के तमे एम विचारो के भाई आ जे शब्द छे एने अनुरूप आपणी बुकनी अंदर आपेलुं होय, पाठनी अंदर जे पाठमांथी जे रूढ़िप्रयोग आवतो होय ए बुकने अनुरूप पण तमे वाक्य छे ए तमे बनावीने लखी शको छो। हवे आपणे आजे रूढ़िप्रयोग विषे वातो करीए। तो सौप्रथम तमारी गुजराती व्याकरण पाना नंबर छे तमारा 32, पाना नंबर 32 पर आपणे रूढ़िप्रयोगो शुं एना विषे वात करे छे। कोई शब्द के शब्द समूह, जो सांभळजो तमने क्या काळनुं वाक्य छे ए तमने आवडी जाय छे, पण तमने एवुं पूछे कि भाई भविष्यकाळ कोने कहेवाय, कि जे क्रिया के जे घटना छे ए बनी गई छे, तो ए जे घटना बनी गई छे एने कयुं काळ कहेवाय छे, आवुं पण तमने प्रश्ननी अंदर विकल्पनी अंदर पूछाई शके। तो आपणे पूछाय कि भाई रूढ़िप्रयोग एटले शुं, कि रूढ़िप्रयोग छे कोने कहेवाय, तो कोई पण शब्द के शब्द समूह, शब्द के शब्द समूह तेना देखीता अर्थने बदले आपणे जे जोई शकीए छीए देखीता अर्थना बदले कोई लाक्षणिक अर्थमां प्रचलित रूढ़ थई गयेलो होय एवो रूढ़ थई गयेलो होय एने ज कहेवामां आवे छे रूढ़िप्रयोग। एने शुं कहेवाय छे? रूढ़िप्रयोग। तो आ रूढ़िप्रयोग छे जे व्यक्ति पासे बुक न होय, जे विद्यार्थी पासे बुक न होय, तो तमारी गुजराती बुकनी अंदर तमे आगळ जे આપણે સમાનાર્થી શબ્દો, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, તમે જે જોડણીના નિયમો, જોડણી સુધારો આ જે જગ્યાએ લખેલું છે ત્યાં આગળ નવું હેડિંગ તાકી ગુજરાતી 2 વ્યાકરણ વિભાગ આવું સરસ મજાનું લખી અને આપણે રૂઢિપ્રયોગ છે એ લખશું। અને સાથે સાથે રૂઢિપ્રયોગોને પાકા પણ કરી લઈ, જેથી કરીને કોઈ પણ પેપરની અંદર તમને જ્યારે પૂછાય તો આપણને મોઢે હોય તો આપણે લખી શકીએ। कोई पासे एनो अर्थ छे ए पूछवू जवुं पड़े नहीं। तो तमारी नोटबुकनी अंदर रूढ़िप्रयोगो लखीशुं, पण हाँ सारा अक्षरे लखवानुं तमारी जाते। तमने जो ए पाठने अनुरूप हूँ तमने कहेती जाऊँ छुं कि आ रूढ़िप्रयोग छे आ पाठमांथी पूछायेलो छे, आ रूढ़िप्रयोग छे आपणे आगळ शीखी गया छीए, अथवा तो चौथा पाठनी अंदर आ रूढ़िप्रयोग विषे आपणे वात थयेली, आवुं हूँ तमने कहेती जईश। तो तमने आना विषे तो जाते वाक्य जो बनावता आवड़तुं होय तो तमे बनावी शको छो, अथवा तो हूँ आ वाक्य लखीश ए वाक्य पण तमे लखी शको छो। तो आपणे सौप्रथम शरूआत करीए रूढ़िप्रयोग नंबर 1। मंडी पड़वुं। मंडी पड़वुं एनो अर्थ थाय शरू करवुं। एनो अर्थ शुं थाय? शरू करवुं। वाक्य वाक्य छे विद्यार्थीओ रमतोत्सवनी तैयारीमां मंडी पड्या छे। मंडी पड्या छे। तमे एनी जग्याए तमारी जाते वाक्य बनावो तो पण चाले खरा। चलो नंबर 2
તાપસી પૂરવી, તાપસી પૂરવી એનો અર્થ થાય છે ચાલતી વાતને ટેકો આપવો, ટેકો આપવો, ચાલતી વાતને ટેકો આપવો. વાક્ય અજય છોકરાઓ કેવી રીતે લડી પડ્યા તેનું વર્ણન કરતો હતો અને વિજય તેની તાપસી પૂરતો હતો. આપણે પહોંચ્યા નંબર 3 પાટી મેલાવવું, દોડાવવું. ત્રીજા પાઠની અંદર આ બે શબ્દો આવી ગયા હતા, પાટી મેલાવવું, દોડાવવું. ગાયને દોડાવવાની વાત હતી ને. વાક્ય કરસને ખેતરમાં ઘૂસી ગયેલી ગાયોને એવી પાટી મેલાવી કે ગાયો બિચારી થાકી ગઈ. ચલો બધાનું ધ્યાન અહીંયા પેન મૂકી દઈએ. મંડી પડવુંનો અર્થ થાય શરૂ કરવો. આને લગતો બીજો રૂઢિપ્રયોગ આવે શ્રી ગણેશ કરવા તો શરૂઆત કરવી. શ્રી ગણેશ કરવા એટલે શરૂઆત કરવી. યાદ રાખવાનું આનું વાક્ય વિદ્યાર્થીઓ રમતોત્સવની તૈયારીમાં મંડી પડ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ રમતોત્સવની તૈયારીમાં મંડી પડ્યા છે. આગળ નંબર 2 તાપસી પૂરવી, ચાલતી વાતને ટેકો આપવો. વાક્ય અજય છોકરાઓ કેવી રીતે લડી પડ્યા તેનું વર્ણન કરતો હતો અને વિજય તેની તાપસી પૂરતો હતો. હવે તમે યાદ કરો કે આપણે જે બીજું ચેપ્ટર છે એ આપણે સંયોજક શીખાતા ને સંયોજક. તો આ જે વચ્ચે અન્ય મૂક્યું એ શું છે? સંયોજક છે. શું છે? સંયોજક. યાદ રાખવાનું કે તમને જો વાક્યની અંદર તો, કે, પણ, અને આવા શબ્દોથી તમે બે વાક્ય છે ને જોડો છો તો એને કહેવાય સંયોજક. પણ હજી તમે જ્યારે પેપરની અંદર સંયોજક મૂકવાનું થાય તો ભૂલ કરો છો ભૂલ. તો એ ન થાય એના માટે ખાસ હવે આપણે જ્યારે પાઠ વાંચતા હોય, અગાઉ જ્યારે તમે પાઠ વાંચો છો તો આ પાઠની વાંચતી વખતે ખાસ જોવાનું કે ક્યાં તો, ક્યાં અને, ક્યાં પણ મુકાયેલું છે. તો આપણે સંયોજકો છે એ ખોટા પડશે નહીં. નંબર 3 પાટી મેલાવવું એનો અર્થ થાય છે દોડાવવું. પાટી મેલાવવું એટલે દોડાવવું. આપણે વાક્ય જોઈએ કરસને ખેતરમાં ઘૂસી ગયેલી ગાયોને એવી પાટી મેલાવી એટલે કે એવી ગાયોને દોડાવી કે ગાયો બિચારી થાકી ગઈ. હવે જો અહીંયા કયું આવ્યું સંયોજક કે, અહીંયા કયું આવ્યું તું અને. તો આવી રીતના પણ તમને વાક્યની અંદર સંયોજક પૂછાય તો આપણને આવડી જાય, યાદ રહી જશે ને.
ચાલો આપણે પહોંચ્યા છીએ નંબર 4. ચાર નંબરનો રૂઢિપ્રયોગ પસીનામાં રેબઝેબ થઈ જવું. પસીનામાં રેબઝેબ થઈ જવું. અર્થ થાય છે એનો પરસેવે લથપથ થઈ જવું. બીજો અર્થ થાય છે થાકી જવું. બીજો અર્થ શું થાય એનો? થાકી જવું. આપણે વાક્ય લખીએ. વાક્ય એનું છે ટ્રેન પકડવા નયન એટલું બધું દોડ્યો કે અહીંયા આવશે ને દોડ્યો કે તે બિચારો પસીનામાં અથવા તો પસીના થાકી ગયો એ પણ આપણે લખી શકીએ. પસીને રેબઝેબ થઈ ગયો. તમે વાક્ય તમને જે આવડે એ પણ તમે અહીંયા તમારી બુકની અંદર લખી શકો છો અને આ વાક્ય છે એ પણ તમે લખી શકો છો. પાઠને અનુરૂપ જો વાક્ય લખો તો વધારે સારું. આ ત્રીજા પાઠનો રૂઢિપ્રયોગ છે. આપણે પહોંચ્યા છીએ રૂઢિપ્રયોગ નંબર 5. માજા મૂકવી. અર્થ છે મર્યાદા ત્યજી દેવી. વાક્ય લખીએ. વાક્ય ફાલ્ગુનીએ આજે મમ્મી સાથે બોલવામાં માજા મૂકી છે. આપણે પહોંચ્યા છીએ રૂઢિપ્રયોગ નંબર 6. ખાલી ઘોડા દોડાવવા. અર્થ નકામા વિચારો કરવા. વાક્ય ભાઈ પછી ઉદ્ગાર છે. તું ખાલી ઘોડા દોડાવ્યા વિના કંઈક કામ શરૂ કર. ચલો આપણે બુક પેન બંધ કરી દઈએ અને રૂઢિપ્રયોગ મોઢે કરીએ. પસીનામાં રેબઝેબ થઈ જવું. એનો અર્થ છે પરસેવે લથપથ થઈ જવું. અથવા તો મોટો અર્થ યાદ ન રહે તો થાકી જવું. શું યાદ રાખવાનું? થાકી જવું. વાક્ય ટ્રેન પકડવા નયન એટલું બધું દોડ્યો કે તે
વિચારો પસીનામાં રેબઝેબ થઈ ગયો. નંબર 5 માજા મૂકવી. માજા મૂકવી એટલે એનો અર્થ થાય મર્યાદા ત્યજી દેવી. ત્યજી એટલે છોડી દેવી. મર્યાદા ત્યજી દેવી. વાક્ય એનું છે ફાલ્ગુનીએ આજે મમ્મી સાથે બોલવામાં માજા મૂકી છે. મમ્મી સામે બોલી હોય એટલે એવું વાક્ય આપણે લખી શકીએ. નંબર 6 ખાલી ઘોડા દોડાવવા. ખાલી ઘોડા દોડાવવા એટલે અર્થ છે નકામા વિચારો કરવા. ઘણી વખત પણ આપણે આવું થાય છે કે જો સાવ નવરા હોય તો આપણને ખોટા વિચાર આવે અને ક્યારેક ખરાબ વિચાર પણ આવે છે. તો એના કરતાં જો કંઈક કામ કરીએ તો આપણું મન છે એમાં પરોવાય છે. કંઈક પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરીએ તો આપણું મન છે એની અંદર જોડે એટલે આપણને ખોટા કે ખરાબ વિચાર આવે નહીં. વાક્ય છે કે ભાઈ તું ખાલી ઘોડા દોડાવ્યા વિના, જો એને લગતું જ વાક્ય છે કે ભાઈ તું ખાલી ઘોડા દોડાવ્યા વિના કંઈ કામ શરૂ કર. આ 6 રૂઢિપ્રયોગ હવે આપણે ફરીથી યાદ કરી લઈએ. પસીને રેબઝેબ થઈ જવું એટલે થાકી જવું. માજા મૂકવી, મર્યાદા ત્યજી દેવી. 6 નંબર ખાલી ઘોડા દોડાવવા એટલે નકામા વિચારો કરવા. હવે નંબર આપણે 7 થી આગળ વધીએ. નંબર 7 જીભના ઝપાટા મારવા. જીભના ઝપાટા મારવા એનો અર્થ લખીએ આ તરફ કે આ તરફ કે પેલી તરફ બોલવું. આ તરફ કે પેલી તરફ બોલવું. વાક્ય પરીક્ષા આપ્યા પછી ચાર મિત્રો જીભના ઝપાટા મારવા લાગ્યા. રૂઢિપ્રયોગ નંબર 8 કાપલો કાઢી નાખો. કાપલો કાઢી નાખો. બીજા પાઠની અંદર આ શબ્દો આવેલા હતા રૂઢિપ્રયોગની અંદર જે આપણે લખીએ છીએ તે. કાપલો કાઢી નાખો. બધું ખાઈ જવું. વાક્ય રખડતા ઢોર ખેતરમાં પેસી ગયા અને તૈયાર થયેલા પાકનો કાપલો કાઢી નાખ્યો. રૂઢિપ્રયોગ નંબર 9 ઇનકાર કરવો જેનો અર્થ થાય છે અસ્વીકાર કરવો. વાક્ય લખીએ
શંભુભાઈએ મંડળના પ્રમુખ થવાનો ઇનકાર કર્યો. ચલો આ રૂઢિપ્રયોગ છે. તમારી બુક અને પેન થોડીક વાર માટે એને બંધ કરી દો. આ રૂઢિપ્રયોગને આપણે મોઢે કરી લઈએ. જીભના ઝપાટા મારવા એનો અર્થ આ તરફ કે પેલી તરફ બોલવું. અડધું નથી, એક જ અર્થ છે. આ તરફ કે પેલી તરફ બોલવું. વાક્ય પરીક્ષા આપ્યા પછી 4 મિત્રો જીભના ઝપાટા મારવા લાગ્યા. આપણે પણ આવું ઘણી વખત કરેલું હોય, કેમ કે જેવો આપણી પરીક્ષા પૂરી થાય, પેપરમાં શું પૂછાણું, તને શું આવ્યું, બરાબર, તો એના માટે થાય. અને જે 4 મિત્રો છે એ આ તરફ કે પેલી તરફ બોલતા હોય કે જો મેં તો આ સાચું લખ્યું છે, ના હો ભાઈ તારું આ ખોટું થાય. આપણે આવી થોડી ઘણી વાતો છે એ કરતા હોઈએ. નંબર 8, કાપલો કાઢી નાખો એટલે એનો અર્થ બધું ખાઈ જવું. ખેતરની અંદર જ્યારે પાકને નુકસાન કરતી હોય ગાય, એટલે બધું ખેતરને સાફ કરી નાખે, ચફાચફ કરી નાખે, બરાબર છે, એટલે બધું ખાઈ જવું. વાક્ય રખડતા ઢોર ખેતરમાં પેસી ગયા એટલે અંદર જાય છે. રખડતા ઢોર ખેતરમાં પેસી ગયા અને તૈયાર થયેલા પાકનો એક ના હોય, કેમ કે બાજરીનો એક પાક ના હોય. ઘણી વખત ખેતરની અંદર જે પાક ઉગાયેલો હોય એ બધા પાકની વાત કરતા હોય કે તૈયાર થયેલો જે પાક છે આ પાકનો કાપલો કાઢી નાખ્યો. આગળ નંબર 9, ઇનકાર કરવો એટલે અસ્વીકાર કરવો. ઇનકાર કરવો એટલે અસ્વીકાર કરવો. આપણે વાક્ય જોઈએ. શંભુભાઈએ મંડળના પ્રમુખ થવાનો ઇનકાર કર્યો કે ના ભાઈ મારે અત્યારે પ્રમુખ છે એ બનવું નથી, એને ના પાડી દે છે. સ્વીકાર કરતા નથી, એને શું કહેવાય? અસ્વીકાર. એટલે અહીંયા આપણો અર્થ શું છે તો કે અસ્વીકાર કરવો. ચાલો આપણે નંબર 9 સુધી લખ્યા છે. હવે આપણે આગળ 10, 11, 12, 13 સુધી આપણે કરી લઈએ. નંબર 10, ખાલી છે ભાન આવી જવું. ભાન આવી જવું. સમજ આવી જવી. સમજ આવી જવી. વાક્ય જવાબદારી આવી પડતા સરલાને ઘર ચલાવવાનું ભાન આવી ગયું. નંબર 11, આજીજી કરવી. એનો અર્થ થાય આગ્રહ ભરી વિનંતી કરવી. વિનંતી શબ્દ જોઈ લેવાનો કેવી રીતના લખવો. વાક્ય પરીક્ષામાં
નકલ કરતા પકડાયેલા પકડાયેલો તુષાર પોતાને માફ કરવા માટે શિક્ષક પાસે આજીજી કરતો હતો। ચલો હજી એક રૂઢિપ્રયોગ લઈ લઈએ નંબર 12 ઉગારી લેવું એટલે બચાવી લેવું। વાક્ય એનું આપણે લખીએ વાક્ય રાહદારીએ એક દોડતા નાના બાળકને અકસ્માતમાંથી ઉગારી લીધો। છઠ્ઠો પાઠ છે ભીખું, એની અંદર રૂઢિપ્રયોગ છે એ આવે। ચાલો આપણી પેનને વિરામ આપીએ। આપણે નંબર 10 ભાન આવી જવું, જેનો અર્થ થાય સમજ આવી જવી। ભાન આવી જવી એટલે કે સમજ આવી જવી। જ્યારે આપણા ઘરની જો જવાબદારીમાંથી આવે અથવા તો મમ્મી એક દિવસ આપણને કોઈ કામ આપીને ગઈ હોય અને સાંજ પડતા જો આપણું પૂરું ન થાય ત્યારે પણ આપણી જવાબદારી છે એ કેવી રીતે આપણે નિભાવી છે એની આપણને ખરેખર રીતે આપણને ભાન છે એ આવી જાય છે। જવાબદારી આવી પડતા સરલાને ઘર ચલાવવાનું ભાન આવી ગયું। ઘણી વખત તમે પ્રવાસની અંદર જાઓ છો ત્યારે પણ તમારી વસ્તુની જવાબદારી છે તમારી માથે હોય છે, ત્યારે પણ આપણને આ જે સમજ છે એ આવી જાય છે। આવું તમે કોઈ પણ વાક્ય છે તમારી જાતે લખી શકો। આજીજી કરવી, આગ્રહ ભરી નામ લેવું જ પડશે। આવજો ને આવજો આપણે બોલતા હોય છે ને, આવો આગ્રહ રાખીએ એની પાસે, ના તારે તો કરી જ આપવું પડશે। આપણે આ આગ્રહ ભરી એક વિનંતી કરીએ છીએ। શું કરીએ છીએ? એક વિનંતી, એટલે આગ્રહ ભરી વિનંતી કરવી। વાક્ય છે પરીક્ષામાં નકલ કરતા પકડાયેલો તુષાર। વિદ્યાર્થી છે પરીક્ષામાં ચોરી કરતા પકડાઈ જાય છે, એટલે એમ કહે છે ભાઈ મને માફ કરી દો, બીજી વખત નહીં કરું, આ એક વખત થઈ છે એ મારી ભૂલ હતી। આપણે આવું શિક્ષક પાસે માફી માંગતા હોઈએ છીએ। એટલે શું કહે છે? પરીક્ષામાં નકલ કરતા પકડાયેલો તુષાર પોતાને માફ કરવા માટે શિક્ષક પાસે આજીજી કરતો હતો કે મને છોડી દો, હું બીજી વખત આવું નહીં કરું। આપણે એવા શબ્દો છે એ શિક્ષક પાસે રજૂ કરતા હોઈએ। 12 નંબર ઉગારી લેવું એટલે બચાવી લેવું। અકસ્માત એટલે કે જ્યારે આપણે ભીખુ પાઠ ભણતા હતા એની અંદર આવેલું કે જ્યારે પેલો બાળક છે દોડતો હતો અને એને બચાવી લે છે, એવી રીતના જ વાક્ય લખ્યું છે કે રાહદારીએ એક દોડતા નાના બાળકને શું તો કે અકસ્માતમાંથી ઉગારી લીધો એટલે અર્થ થાય એનો બચાવી લેવો। હવે આજે જે આપણે 12 રૂઢિપ્રયોગ શીખ્યા છે એની અંદરથી હું તમને 5 રૂઢિપ્રયોગ છે એ હોમવર્કની અંદર આપું છું। તો આ 5 રૂઢિપ્રયોગ તમારા હોમવર્કની અંદર જાતે લખજો, એના અર્થ અને વાક્ય પણ તમારી જાતે તમે બનાવીને લખજો। આપણે હોમવર્ક નોંધી લઈએ। સૂચના લખવી ફરજિયાત, રૂઢિપ્રયોગોનો અર્થ આપી
આપી તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરો. તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરો. નંબર 1 તાપસી પૂર્વી. નંબર 2 પાટી મેલાવવું. પાટી મેલાવવું. 3 નંબર કાપલો. કાપલો કાઢી નાખવો. નંબર 4 ઇનકાર કરવો. ઇનકાર કરવો. અને નંબર 5 ઉગારી લેવું. ઉગારી લેવું. ચલો હવે આપણે આગળ આ રૂઢિપ્રયોગના હોમવર્કની અંદરથી સરસ મજાના અર્થ અને વાક્ય આપણે લખીશું. આગળના તાસની અંદર આપણે શબ્દ સમૂહ છે એના વિશે વધારે વાતો કરીશું.